Hello dear students, today I would like to discuss with you a very beautiful poem of class 9. In fact, the second poem of your syllabus, Mild the Mist Upon the Hill by Emily Jane Bronte. Hope you will enjoy the poem, you will learn a lot of things about the poem, about the poet. Please check out your textbook, please. Lesson 6, page number 45. I would like to request all of you to go through the lines along with me so that you will have better comprehension, better explanation. So please take out your book and go through along with me. Mild the Mist Upon the Hill is a very beautiful lyric poem. And now the term lyric it will certainly come to your mind what a lyric is. A lyric is a short poem. A lyric is a short poem expressing the spontaneous overflow of powerful emotions and feelings of a poet himself. অর্থাৎ লিরিক একটা ছোট্ট গীতি কবিতা, যে কবিতার মধ্য দিয়ে একজন কবি তার ব্যক্তিগত জীবনের যে অনুভূতি, যে ভাবোচ্ছ্বাস সেটাকে তিনি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এমন একটি ছোট কবিতা যে কবিতার মধ্য দিয়ে কবি তার ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিগতভাবে যে জিনিসটা তিনি অনুভব করেন, তিনি দেখেন, তার মধ্যে যেটা তার রিপারকাশন হয়, সেটাকে যে ছোট কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন তাকে লিরিক বলে। This particular poem is a brilliant craftsmanship of a lyric poem by Emily Jane Bronte. Okay, let us have a look who Emily Jane Bronte is. Emily Jane Bronte is probably the most wonderful literary talent in England. Most wonderful literary talent in England. অত্যন্ত প্রতিভাধর একজন সাহিত্যিক প্রতিভা ছিলেন এই বা কবি প্রতিভা ছিলেন এই Emily Jane Bronte. She was born on 13 July 1818 in Thompson in Yorkshire in northern England. Since her childhood, she passed the beautiful days along with the lap of nature, in the lap of nature. অর্থাৎ প্রকৃতির কোলে তিনি শৈশবকাল থেকে সেই থমটন, ছোট্ট থমটন গ্রামে, ইয়র্কশায়ার একটা প্রভিন্স, ইংল্যান্ড, নর্থ ইংল্যান্ডের, সেখানে তিনি কাটান। ন্যাচারালি তিনি প্রকৃতির সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক, একটা ভাব, একটা প্রেম গড়ে ওঠে। She wrote a number of beautiful lyrics, but she earned her reputation by writing only one novel, and the name of the novel is Wuthering Heights. This novel simply immortalized her life, immortalized her name, but she did not live long to enjoy the fame, to enjoy the admiration for a long time, because the novel published in 1847, but in the very next year she was supposed to catch a very vital or fatal disease called consumption. তোমরা ক্ষয় রোগ বা যক্ষা রোগের নাম শুনে থাকবে, সেই সময় মারাত্মক ছিল। And this fatal disease put an end of her life in the very next year after the publication of her novel, that is in 1848. Her death is undoubtedly a huge loss to the literary world. She took the pen name Alice Bell. She wrote all of her lyrics, all of her poems under the pen name Alice Bell. Her elder sister Charlotte Bronte was also a famous literary figure in the history of English literature. In this particular poem, she vividly describes her landscapes, and she wants to go back to the days of the youth, to the days of her childhood. Why? Because childhood is weightless, childhood is light, free from any tension, any anxiety, and that's why childhood is called angelic fancy, অর্থাৎ দিব্য শৈশব। সেখানে কোনো টেনশন থাকে না, কোনো ভার থাকে না, কোনো ভারাক্রান্ত হওয়ার ব্যাপার থাকে না, উদ্দাম থাকে মন, চঞ্চল থাকে।
সেই সময়কে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাঞ্জেলিক ফ্যান্সি বা দিব্য শৈশব। দেখো কবিতার নামকরণই হয়েছে মাইল্ড দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল। সো মাইল্ড মানে হচ্ছে সফট, ডেলিকেট, ওকে, সফট বা ডেলিকেট বা লাইট বলতে পারো, স্লাইট বলতে পারো, সেই পাহাড়ের উপরে। মাইল্ড মানে মৃদু, আর মিস্ট মানে হচ্ছে কুয়াশা। হোয়াট ইজ মিস্ট? মিস্ট মিনস কুয়াশা বা ক্লাউড অফ টাইনি ওয়াটার ড্রপলেটস দ্যাট সাসপেন্ডেড ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। ছোট ছোট ওয়াটার ড্রপলেটস যেগুলো এয়ারে সাসপেন্ডেড মানে ভেসে থাকে। তাহলে পাহাড়ের উপরে মৃদু কুয়াশা, দ্যাট ইজ দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম, দ্যাট ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পোয়েম। দ্যাট বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপ ইন্সপায়ার্স দ্য পোয়েট টু রিকালেক্ট হার বাইগন ডেজ। তাকে তার পুরনো দিনের কথা, সেই শৈশবের কথা, ফেলে আসা দিনের কথা মনে করে দেয়। ইট রিমাইন্ডস দ্য পোয়েট অফ আর চাইল্ডহুড। এটাকে কি করে? সেই সুন্দর পর্বতের উপরে মৃদু কুয়াশা যেন কবিকে তার শৈশবকালের সেই স্মৃতির সুমধুর দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। শি স্মেলস আ ফ্র্যাগ্রেন্স, শি স্মেলস আ ফ্র্যাগ্রেন্স। তিনি যেন একটা সুখময় গন্ধ অনুভব করেন, পুরনো দিনের স্মৃতির গন্ধ তিনি অনুভব করেন। বাট দ্য ফ্র্যাগ্রেন্স ডাজ নট লাস্ট লং, ইট ইজ গন অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ ইট রিটার্নস। যত তাড়াতাড়ি তার মনে এসেছিল সেই সুমধুর স্মৃতি স্বরূপের কথা, সেটা খুব তাড়াতাড়ি আবার মিলিয়েও যায়। অনলি দ্য মাইল্ড মিস্ট রিমেন্স আপন দ্য হিল। শুধুমাত্র সেই মৃদু কুয়াশাগুলো পর্বতের উপরে রয়ে যায়, থেকে যায়। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দ্য পোয়েট হ্যাজ গিভেন দ্য নেম অফ দ্য টাইটেল মাইল্ড দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ আ বিফিটেড টাইটেল টু দিস পোয়েম। সো দেখো এখানে প্রথমেই তোমাদের বলা আছে হোয়াট ইজ দ্য পোয়েম অ্যাবাউট। আমি অলরেডি ডিসকাস করলাম। ইন দিস পোয়েম দ্য ব্লু মিস্ট দ্যাট সারাউন্ড দ্য ডিস্ট্যান্ট মাউন্টেন্স রিমাইন্ডস দ্য পোয়েট অফ দ্য হ্যাপি ডেজ অফ ইউথ। অর্থাৎ সেই যে পর্বত শ্রেণীতে যে নীলাভ কুয়াশা যে ঢেকে আছে, সেটাকে কবিকে তার শৈশবকালে স্মৃতি বিজড়িত দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যে দিনটা শি হ্যাজ লেফট বিহাইন্ড। তিনি অনেক দিন আগেই মানে বাইগন হয়ে গেছে, তিনি ফেলে এসেছে। অ্যাজ শি ডেসক্রাইবস দ্য ল্যান্ডস্কেপ শি শেপস ফ্রম দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট টু দ্য পাস্ট। যখন তিনি সেই নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিচ্ছেন, তিনি কি করছেন? তিনি বর্তমান মুভমেন্ট থেকে যেন অতীতে সেই সুমধুর দিনগুলিতে তিনি ফিরে যাচ্ছেন, বিচরণ করছেন, অর্থাৎ স্মৃতি রোমন্থন করছেন, রিকালেক্ট করছেন। অ্যান্ড দেন টু দ্য প্রেজেন্ট অ্যাগেন, অ্যাজ আই হ্যাড অলরেডি সেড, দ্য ফ্র্যাগ্রেন্স, দ্য ড্রিমি সেডেন্ট ফ্র্যাগ্রেন্স, দ্যাট ইজ যে সুখময় দিনগুলির সেই দিনের স্মৃতি তার বেশিক্ষণ থাকে না, তিনি আবার বাস্তবের জগতে ফিরে আসেন, যে জগৎটাই তিনি এখন রয়েছেন। দেখো, মাইল দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল, লেট স্টার্ট দ্য পোয়েম। Mile the mist upon the hill, telling not of storms tomorrow. No, the day has wept its fill, spent its store of silent sorrow. Okay, this poem consists of 4 quatrain. Quatrain মানে হচ্ছে একটা করে 4 লাইনের স্তবক বা স্ট্যান্জা। দেখো এখানে 4টে করে লাইন আছে, 4টে কোয়াট্রেন আছে, অর্থাৎ টোটাল 16টা লাইনের একটা কবিতা। দেখো প্রত্যেকটা স্ট্যান্জা মানে যেটা আমরা কোয়াট্রেন বলছি, প্রত্যেকটা কোয়াট্রেন, ইচ কোয়াট্রেন কন্টেন্স 4 লাইনস। সো ইন দ্য ফার্স্ট 4 লাইনস দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু এক্সপ্রেস দ্য ল্যান্ডস্কেপ হোয়াট হি সেজ অ্যাট আ ডিস্টেন্স। অর্থাৎ তিনি একটু দূরে, মানে বেশ খানিকটা দূরে তিনি যে ল্যান্ডস্কেপটা দেখছেন, অর্থাৎ পাহাড় দেখছেন, পাহাড়ের উপর মৃদু কুয়াশা পাহাড়টাকে হালকা করে ঘিরে আছে। বলছে মাইল দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল। মাইল্ড মানে আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম, মাইল্ড মানে হচ্ছে সফট, ডেলিকেট বা স্লাইট বা মেলো বা নট সেভিয়ার, এরকম মানে একদম মৃদু। মিস্ট আপন দ্য হিল, মিস্ট মানে হচ্ছে ছোট্ট ক্লাউড অফ টাইনি ওয়াটার ড্রপলেটস, ছোট ছোট জলের কণা যেগুলো সাসপেন্ডেড থাকে ইয়ারে, মানে বাতাসে ভাসমান থাকে। মাইল দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল, পর্বতের উপরে মৃদু কুয়াশা কি করছে? টেলিং নট অফ স্টর্মস টুমরো। টেলিং মিনস গিভিং অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ সামথিং, যা বলে দিচ্ছে। কি বলে দিচ্ছে? অফ স্টর্মস, স্টর্মস মিনস হেভি উইন্ড, হেভি ব্লো অফ উইন্ড। টেলিং নট অফ স্টর্মস টুমরো, অর্থাৎ দ্যাট ইন্ডিকেটস আ ফেয়ার ওয়েদার। বলছে টেলিং নট অফ স্টর্মস টুমরো, অর্থাৎ আগামীকাল আর কোনো ঝড় নয়। নো, দ্য ভেরি ওয়ার্ড নো is an emphatic word here, and it asserts that the weather will be fine weather. No rain will come tomorrow. বলছে no, the day has wept its fills. না, এখানে এই no শব্দটা একটা emphatic word যেটা asserts করছে যে tomorrow there will be fine weather.
দ্য ডে হ্যাজ ওয়েপড ইটস ফিল, হিয়ার দ্য পোয়েট হ্যাজ পার্সনিফাইড দ্য ওয়ার্ড ডে। তোমরা আগেও হয়তো শিখেছো, দ্য পার্সনিফিকেশন মিনস দ্য অ্যাট্রিবিউশন অফ লিভিং কোয়ালিটিস টু অ্যান ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট। অর্থাৎ কোনো জড়বস্তুর মধ্যে যখন আমরা প্রাণ দান করি এবং সেটা জীবিত বস্তুর মতো আচরণ করে, তখন তাকে বলি আমরা পার্সনিফিকেশন করা। সো দ্য ডে হ্যাজ ওয়েপড ইটস ফিল, একটা দিন যেন তার সমস্ত দিন ধরে সে ওয়েপ্ট করেছে, মানে কেঁদেছে। ফিল মানে হচ্ছে অ্যাজ মাচ অ্যাজ হি ওয়ান্টস, অ্যাজ মাচ অ্যাজ হি ডিজায়ার্স। বাট হিয়ার দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু সে দ্যাট দ্য ডে অ্যাজ ইফ আ হিউম্যান বিং হ্যাজ শেড টিয়ার্স, মানে তার চোখের যত রকমের তার যাতনা ছিল, বেদনা ছিল, তার চোখের জলের মধ্য দিয়ে সে কি করেছে, ঝরিয়ে দিয়েছে। তাহলে আমরা কি দেখলাম, বলছে মাইল্ড দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল টেলিং নট অফ স্টর্মস টুমরো, অর্থাৎ পর্বতের উপরে মৃদু কুয়াশা যেন বলে দিচ্ছে, জানান দিচ্ছে আগামীকাল আর কোনো ঝঞ্ঝা নয়, কোনো ঝড় নেই। হিয়ার স্টর্মস ইন্ডিকেট ইনক্লিমেন্ট ওয়েদার, মানে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কথা বলছে। টেলিং নট অফ স্টর্মস টুমরো, নো দ্য ডে হ্যাজ ওয়েট হিজ ফিল, কারণ সেই দিনটি তার মনের স্বাদ মতো, ইচ্ছে মতো অঝরে ঝরেছে, মানে অঝরে কেঁদে দিয়েছে। স্পেন্ট ইট স্টোর অফ সাইলেন্ট সরো, স্পেন্ট মানে নিঃশেষিত করা, এক্সহস্টেড করা, ইউজড আপ করা, খরচ করে ফেলা, ব্যয় করে ফেলা। ইট স্টোর যা সঞ্চয় করে রেখেছিল, অর্থাৎ যা সে সঞ্চয় করে রেখেছিল, তার দুঃখের যাতনার জিনিস সব কিছু সে নিঃশেষিত করেছে। সাইলেন্ট সরো, সাইলেন্ট মানে কোয়াইটলি বা ভয়েসলেস। আর সরো মানে তোমরা জানো স্যাডনেস, গ্রিফ, ডিস্ট্রেস, মিসফরচুনস, মিজারিস, এই সমস্ত কিছুই, এই মিসফরচুনস, মিজারিস বা স্যাডনেস সব কিছুকে সে নিঃশব্দে সে ঝরে ফেলেছে। কে ঝরে ফেলেছে? কবি এখানে তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলছেন। হিয়ার দেয়ার লাইস আ পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য পোয়েট হারসেলফ, বিকজ দ্য পোয়েট দিদের টাইম ওয়াজ পাসিং থ্রু আ ভেরি হার্ড টাইম, So the personal attachment of the poet is given here. বলছে স্পেন্ট ইজ স্টোর অফ সাইলেন্ট সরো। এখানে দেখো, এখানে একটা এস সাউন্ডের, এই এস সাউন্ডের বারবার রিপিট হয়েছে। স্পেন্ট, স্টোর, সাইলেন্ট সরো। So repetition of the letter S is a sweet alliteration. কি ওয়ার্ড শব্দটা বললাম? alliteration. ALLITERATION. Alliteration is a rhetoric. এটা ভাষার অলঙ্কার, অর্থাৎ কোনো একটা বিশেষ সেন্টেন্সে যদি কোনো শব্দের বারংবার প্রয়োগ হয় এবং সেই প্রয়োগটার মধ্যে দিয়ে তিনি একটা বিশেষ ইফেক্ট আনতে চান, তাহলে সেটাকে আমরা বলি অ্যালিটারেশন, বা বাংলায় বলে অনুপ্রাস। দেখো, একটা সুন্দর অনুপ্রাসের তিনি কিন্তু প্রয়াস করেছেন এবং তিনি সার্থক হয়েছেন। বলছে দ্য ডে হ্যাজ ওয়েপড ইটস ফিল অ্যান্ড স্পেন্ট ইটস স্টোর অফ সাইলেন্ট সরো। স্পেন্ট মানে এক্সস্টেড, তিনি খরচ করেছেন, ইউজড আপ করেছেন। কি করেছেন? স্টোর অফ সাইলেন্ট সরো, অর্থাৎ যা যাতনা তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন, যা দুঃখ, যন্ত্রণা, যাতনা মনের গভীরে সে প্রথিত অবস্থা ছিল, সবকিছুকে তিনি ঝরিয়ে ফেলেছেন। পরের স্ট্যান্ডে তিনি বলছেন, ও আই এম গন ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইউথ। দ্য ভেরি ওয়ার্ড ও ইজ অ্যান ইন্টারজেকশন, অ্যান এক্সক্লেমেশন টু এক্সপ্রেস ওয়ান্স রিলিফ ফ্রম অ্যাগনি, ফ্রম গিফট, ফ্রম টর্মেন্টস, ফ্রম পেইন। বলছে ওহো, I am gone back. Gone back means আমি যেন আবার ফিরে গেলাম, রিটার্ন হলাম টু দ্য ডেজ অফ ইউথ। ইউথ মিনস হিয়ার ইউথফুল ডেজ। I am a child once more. I am a child once more. Here the poet wants to suggest a lots of things, because the miseries, the misfortunes has overburdened her life. The miseries, misfortunes and all the bad things, sadness have overburdened her life, and that's why she wants to reduce her age. The poet fancies that, এখানে কবি কল্পনা করতে চাইছেন, that she loses her age. She is no longer aged now. তিনি নিজেকে আর ভারাক্রান্ত, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত ভাবতে চান না। She feels that she is a child. As a childhood is free from tension, free from anxiety, free from torments, free from any kinds of tension. It is a life of heavenly joy. Childhood একটা স্বর্গীয় আনন্দের সময়, and that's why আমি আগেও বলেছি that childhood is called the angelic fancy. এটা একটা দিব্য শৈশবের সময়। মানে বলছে I am a child once more. এখানে কবি যেন স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে সেই দুঃখ যাতনার জীবন কাটিয়ে তিনি আবার শৈশবে
সেই স্মৃতি মেদুরতায় পূর্ণ সুখময় দিনগুলোতে তিনি ফিরে যেতে চান। এখানে তার যে এক্সপেকটেশন ফিরে যাওয়ার জন্য, সেই পূর্বের সুখময় দিনগুলির কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য তার একটা আকুল যে অভিব্যক্তি সেটা প্রকাশিত হয়েছে, আই এম এ চাইল্ড ওয়ান্স মোর। তিনি আবার ফিরে যেতে চান সেই পুরনো তার শৈশবের স্মৃতি জর্জরিত সুখময় দিনগুলিতে, উদ্বিগ্নতা মুক্ত, টেনশন মুক্ত সেই সুখময় দিনগুলিতে, সেই তার দিব্য শৈশবের দিনগুলিতে। তাহলে একটা ওয়ার্ড বলছি, অ্যাঞ্জেলিক ফ্যান্সি। অ্যাঞ্জেল থেকে অ্যাঞ্জেলিক ফ্যান্সি। চাইল্ডহুড ইজ কল্ড অ্যাঞ্জেলিক ফ্যান্সি। কেন বললাম বুঝতে পেরেছ? চাইল্ডহুড ইজ ফ্রি ফ্রম টেনশন, ইট ইজ লাইট, ইট ইজ বার্ডেনলেস, it is free from any anxiety, any pains, any agony. It is only a time of heavenly joy, without any burden, without any thinking, without any thought, free from any tension. So burdenless life is like a heavenly joy, and that's why we can term childhood period as angelic fancy. বলছে আই এম আ চাইল্ড ওয়ান্স মোর, আমি যেন আরেকবার শিশু হয়ে গেছি, আমি যেন আমার বয়সটা আরও সেই কমিয়ে আনতে পেরেছি, সেই দুঃখের ভারে, যাতনার ভারে আমি যেন অনেক বেশি আমার বয়স্ক হয়ে গেছে বলে আমার মনে হচ্ছিল। অ্যান্ড নিট মাই ফাদার শেল্টারিং রুফ। দেখো নিট হিয়ার ইজ অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম অফ নিট মিনস বেনিথ, আন্ডার, অ্যান্ড আন্ডার মাই ফাদার শেল্টারিং রুফ। শেল্টারিং মিনস প্রোটেক্টিং, রুফ মানে ছাদ। আমি যেন আবার ফিরে গেছি আমার বাবার সেই পুরনো ছাদের তলায়। অ্যান্ড নিয়ার দ্য ওল্ড হল ডোর, আমার বাবার সেই সুরক্ষিত বাড়িতে, যেই বাড়িতে আমি শৈশবকালে স্মৃতিময় দিনগুলি কাটিয়েছি, আমি যেন সেখানে আবার ফিরে গেছি। দেখো, দ্য ওল্ড হল ডোর ইজ আ সিম্বলিক, লাইক ফাদার্স ব্রড মাইন্ড। প্রত্যেক বাবা মনটা খুব প্রশস্ত হয় তার সন্তানের জন্য, অনেক প্রশস্ত, অনেক বড়। বলছে অ্যান্ড নিয়ার দ্য ওল্ড হল ডোর, এবং বাবার সেই পুরনো হল ঘরের দরজার কাছে, লাইক দ্য ফাদার্স ব্রড মাইন্ড, দ্য ডোর রিমেন্স অলওয়েজ ওপেন, অলওয়েজ ওয়াইড, and like to be a big hall. ওকে, সো নিয়ার দ্য ওল্ড হল ডোর। তাহলে কবি কি বলছেন? বলছে কবি এখানে তার নস্টালজিক ফিলিংটা এক্সপ্রেস করছেন। তিনি যেন আবার সেই তার পূর্বের সুখময় দিনগুলিতে ফিরে যেতে চান। তার বর্তমান যন্ত্রণা যে কাতর দিনগুলি, এটা অনেকটা রোমান্টিক্সদের বৈশিষ্ট্য, যে বর্তমান যে যন্ত্রণাগত দিনগুলি সেখান থেকে তারা বারবার করে এসকেপ করতে চান, পালিয়ে যেতে চান। কোথায় যেতে চান? তার ফেলে আসা সুখময় দিনগুলিতে তিনি যেন আবার ফিরে যেতে চান। এটা রোমান্টিক কবিতার একটা বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে রোমান্টিক যারা লেখক তাদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তারা এই দুঃখ যন্ত্রণার দিনগুলিকে তারা এসকেপ করতে চান। এখানে এই এমিলি জেন ব্রন্টিও যেন কোনোভাবে তার এই বর্তমান দুঃখের দিনগুলিতে, the poet has seen enough suicide of life, enough distress had made her life overburdened, had made her life incapacitated, তাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। তিনি সেখান থেকে একটা রিলিফ চেয়েছিলেন, get rid of something, get rid of from this circumstances, and that's why she had expressed beautifully. The stanza is very beautiful and reached its poetic excellence. I am gone back to the days of youth. ওহো, আমি যেন আমার এই স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে আমার শৈশবে সেই সুন্দর দিনগুলিতে ফিরে গেছি। আমি চাইল্ড ওয়ান্স মোর, আমি যেন আর একবার শিশু হয়ে গেছি। মানে শিশু হওয়ার জন্য তিনি বাড়তে চান না, বাড়তে চান না তার দুঃখ নিয়ে, তার দুর্দশা নিয়ে, তার যাতনা নিয়ে, তার বেদনা নিয়ে। তিনি শৈশবকালে সেই স্মৃতিমধুরতায় পূর্ণ সেই বাবার সেই সুরক্ষিত ছাদের তলায় বাবার স্নেহের, কারণ বারবার করে বাবার কথা বলেছে, কারণ মাত্র 3 বছর বয়সেই সে তার মাকে হারিয়ে ফেলে। তার বাবার কাছ থেকেই তার মায়ের স্নেহটাও তিনি পেয়েছিলেন। হ্যাঁ, সেখানে তিনি বলছেন আমি ফিরে যেতে চাই সেই বাবার পুরনো সুরক্ষিত হল ঘরের কাছে। আমি বললাম যে এই যে ওল্ড হল ডোর ইজ এ সিম্বলিক, ইট ইন্ডিকেটস ফাদার্স ব্রড মাইন্ড, ফাদার্স অ্যাফেকশন, যে বাবার স্নেহ, বাবার স্নেহটার কথা বলছেন। কারণ বাবার স্নেহ, পিতৃস্নেহ পৃথিবীর যে কোনো স্নেহের চাইতে অনেক বেশি। বাবা মায়ের স্নেহের সাথে কোনো তুলনা হয় না। বলছে যে বাবার স্নেহটা অনেক বড়। লাইক ফাদার্স ব্রড মাইন্ড, দ্য হল রিমেইনস হোয়াইট অ্যান্ড স্পেসিয়াস অ্যান্ড ইট লুকস লাইক আ বিগ হল টু দ্য পোয়েটেস। পরের স্ট্যান্ডাতে বলছে আই ওয়াচ দিস ক্লাউডি ইভিনিং ফল। ওয়াচ মানে লক্ষ্য করা, ভালো করে অবজার্ভ করা। দিস ক্লাউডি ইভিনিং ফল, ক্লাউডি মানে হচ্ছে কাভার্ড উইথ ক্লাউডস, আর ফল মানে তোমরা জানো ডিসেন্ট মানে নেমে আসা বা কাম ডাউন হয়ে আসা। আমি লক্ষ্য করছি, কি লক্ষ্য করছি? যে হঠাৎ করে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা, সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে। দেখো, আফটার ডে অফ রেন, আফটার ডে অফ কন্টিনিউয়াল শাওয়ারিং, তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে, সেই বর্ষণমুখর দিনের শেষে আবার মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা তিনি লক্ষ্য করছেন। ব্লু মিস্ট, নীলাভ কুয়াশা। কেন নীলাভ কুয়াশা? দেখো, দ্য মিস্ট রিমেইনস আ ফার ডিস্টেন্স অ্যান্ড ফ্রম দ্য ডিস্টেন্স ডিউ টু অপটিক্যাল ইলিউশন দ্য মিস্ট looks like blue,
দ্য ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট অফ সামার পল। অ্যাকচুয়ালি তিনি বলছেন, দেখো ব্লু মিস্ট এই নীলাভ কুয়াশাগুলোকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন, বিকজ মিস্ট আর হেজি লাইক ওল্ড মেমোরিজ। পুরনো স্মৃতিগুলো যেন কি হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঝাপসা হয়ে আসে। এই দূরবর্তী থেকে এই কুয়াশাগুলোকেও যেন মনে হচ্ছে একটা ঝাপসা কুয়াশা। বলছে ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট, এই কুয়াশাগুলোকে কবির কাছে মনে হচ্ছে সেই পুরনো দিনের ফিরে আসা আবছা বা হালকা হালকা হয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলোর কথা মনে করছে। অফ সামার পল, অ্যাকচুয়ালি পল মানে হচ্ছে থিক ক্লাউড, আর থিক ব্ল্যাক ক্লাউড কাভার্স দ্য স্কাই, এটাকে বলে পল। বলছে ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট অফ সামার পলস। অ্যাকচুয়ালি হিয়ার পল সিম্বলিক্যালি সাজেস্ট টাইমস কাভারিং আপন হিউম্যান মেমোরি। অ্যাকচুয়ালি পল সিম্বলিক্যাল, লিটারালি হচ্ছে থিক ব্ল্যাক ক্লাউড। লিটারালি আক্ষরিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে একটা পুরো ঘন মেঘের আস্তরণ, কিন্তু এখানে সিম্বলিক্যালি ইট ইন্ডিকেটস অর সাজেস্ট টাইমস কভারিং আপন হিউম্যান মাইন্ড, অর্থাৎ ধীরে ধীরে মনের উপরে যে স্মৃতি যে আস্তে আস্তে লোপ পায়, মনের উপরে যে প্রভাব ফেলে তার কথাটা এখানে বলা হচ্ছে। বলছে ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট অফ সামার পল। তাহলে এই নীলাভ কুয়াশাগুলোকে কবির কাছে অত্যন্ত প্রিয়, অত্যন্ত সুইট। কেন? বিকজ দে আর লাইক হেজি মিস্টাল হেজি অ্যাজ দ্য ওল্ড মেমোরিজ, সে পুরনো স্মৃতির মতো তারাও আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে। দ্য হরাইজনস মাউন্টেন চেন, দেখো দ্য ভেরি ওয়ার্ড হরাইজন মিনস a meeting line in which the earth and the sky mix and mingle, অর্থাৎ যে লাইনটাই একটা কাল্পনিক রেখা, যে রেখাতেই সেই আর্থ মানে আমাদের পৃথিবী ভূমি এবং স্কাইটা মিট করে, সেটাকে আমরা বলি হরাইজন। দ্য হরাইজনস মাউন্টেন চেন, মাউন্টেন চেনস মানে দ্য রোজ অফ সিরিজ অফ মাউন্টেন। তাহলে এই যে দিগন্তের যে পর্বতশ্রেণী, তাকে কি করছে, একটা ঘন কালো মেঘের আস্তরণ, যেন সেই মানে মিস্টরা ঘন কালো মেঘের আস্তরণের মতো তাকে পুরোপুরি কাভার আপ করছে। অর্থাৎ কবির যে স্মৃতিগুলো, পুরনো স্মৃতিগুলো তার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই মিস্টের মতো যেন কি করছে, টোটাল স্মৃতিগুলো আস্তে 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 কাভার আপ হচ্ছে, তার হিউম্যান মেমোরির উপরে আস্তে আস্তে একটা করে হেভি ভাব চলে আসছে, যেখানে তার স্মৃতিগুলো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, আস্তে আস্তে কমেই ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে। অর্থাৎ যে স্মৃতিগুলো একদিন পর্যন্ত তার কাছে ভাইব্র্যান্ট ছিল, খুব লাইভলি ছিল, পুরোপুরি ভিভাসাস ছিল অ্যান্ড ভিভিড ছিল, সেটা আস্তে আস্তে তার যে ভিভিডটা, তার লুসিডিটিটাকে সে হারিয়ে ফেলছে। এবং আস্তে আস্তে যেন মনে হচ্ছে ঠিক যেমন নীলাভ কুয়াশা টোটাল পাহাড়টাকে আস্তে আস্তে কাভার আপ করছে, সেই ঠিক ক্লাউডের মতো, ব্ল্যাক ক্লাউডের মতো, যেটাকে কবি পল বলছেন, সেই একই রকম ভাবে তার হিউম্যান মেমোরির উপরেও যেন সেই নীলাভ কুয়াশার একটা আস্তরণ তিনি অনুভব করছেন। পরের স্ট্যান্ডে দেখো, শেষ স্ট্যান্ডাতে দ্য ড্যাম্প স্ট্যান্ডস ইন দ্য লং গ্রিন গ্রাস। ড্যাম্প মানে হচ্ছে আর্দ্রতা, তোমরা বলতে পারো দ্য ওয়েট বা ওয়াটার স্টেট স্ট্যান্ডস ইন দ্য লং গ্রিন গ্রাস। এটা আদতে আমরা বলি না সিক্ত বিন্দু বা শিশির বিন্দু, অর্থাৎ দীর্ঘ দীর্ঘ সবুজ ঘাসের উপর সকালবেলায় কি দেখতে পাচ্ছে কবি, যে ছোট ছোট সিক্ত সেই শিশির বিন্দু পড়েছে। অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং টিয়ার্স, কবি সেটাকে মানুষের সেই ঘন পুরু চোখের জলের সঙ্গে তুলনা করছেন। অর্থাৎ এখানে আবার বলছি দ্য পোয়েটস পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্ট, দ্য পার্সোনাল প্যাংস সরোস মিজারিজ ইজ অলসো এক্সপ্রেসড, বলতে অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং টিয়ার্স। ঠিক যেমনভাবে প্রকৃতিতে আমরা কি দেখতে পাই, সকালবেলায় সেই ঘাসের ডগার উপরে শিশির বিন্দুগুলো পড়ে মুক্তোর মতো, সেই চোখের পুরু জলের মতো, কবি সেটাকেই বলছেন। অ্যান্ড ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগ্রেন্স পাস, ড্রিমি মানে হচ্ছে ড্রিম লাইক, চার্মিং, থ্রিলিং, এবং কি বলছে সেন্স অফ ফ্র্যাগ্রেন্স। সেন্স মানে তোমরা জানো, সেই সেন্স মানে হচ্ছে পারফিউম বা অর্ডার বা ফ্র্যাগ্রেন্স কথাটা বলা যায়। সেন্স অফ ফ্র্যাগ্রেন্স মানে কোন ফ্র্যাগ্রেন্স এখানে ইন্ডিকেটস, অ্যাকচুয়ালি ফ্র্যাগ্রেন্স মানে হচ্ছে সুইট স্মেল বা অর্ডার বা ইনসেন্স, কিন্তু এখানে বলছে ফ্র্যাগ্রেন্স বলতে ওল্ড মেমোরিজ, দ্য ওল্ড সুইট মেমোরিজ। এবং যখন তিনি এই জিনিসটা দেখছেন, তার মধ্যে একটা কি হচ্ছে, নস্টালজিক ফিলিং আসছে। তিনি যেন স্মৃতি মেরুরতায় ভুগছেন, তার পূর্বের স্মৃতিগুলো বারবার তার মনে হন্টেড হচ্ছে। বলছে অ্যান্ড ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগ্রেন্স পাস, অর্থাৎ পাস মানে হচ্ছে গো অ্যাওয়ে, ভ্যানিশ, ডিসঅ্যাপিয়ার, অর্থাৎ যে স্মৃতিগুলোকে ধরে তিনি বেঁচেছিলেন, আঁকড়েছিলেন, এই দুঃসময়কে তিনি কাটাতে চেয়েছিলেন। অ্যাকচুয়ালি দ্য পোয়েট হ্যাজ সিন এনাফ সেমিসাইডস অফ লাইফ, দ্য পোয়েট হ্যাজ suffered a lot due to her physical weakness, her physical suffering, as well as some mental torments. So এখানে দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু সার্ভাইভ হারসেলফ, তিনি বলছেন অনেক হয়েছে, অনেক দুঃখ করেছে, আর না, আমি এবার বাঁচবো,
আমি আবার বাঁচবো, আমি আমার অতীতের সুখময় স্মৃতিগুলোকে আঁকড়ে ধরে জড়িয়ে ধরে তাদেরকে নারিশ করে তার মধ্য দিয়েই আমার সার্ভাইভ করবো, আমি আমার সার্ভাইভাল আমি খুঁজে পাবো। বলছেন ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগ্রেন্স পাস। কিন্তু কবি অনুভব করছেন যে সুখময় দিনগুলোকে তিনি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেন সেটা যেন আস্তে আস্তে পাস হয়ে যাচ্ছে, মানে চলে যাচ্ছে, অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, বা গো হয়ে যাচ্ছে, বা ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে, বা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট ব্রেথ অফ আদার ইয়ার্স। আমরা জানি ব্রেথ মানে ইনহেল করা, কিন্তু হিয়ার ব্রেথ মিনস স্পিক ইন এ লো ভয়েস অর ইন এ হুইসপারিং টোন, অর্থাৎ ফিস ফিস করে যেন বলে যায়। কি বলে যায়? অফ আদার ইয়ার্স। অফ আদার ইয়ার্স স্ট্যান্ডস ফর দোজ ফ্যান্সিফুল ডেজ, দোজ থ্রিলিং ডেজ, those thrilling days of childhood. The childhood I had already mentioned are days of heavenly joy, days of angelic fancy. সেই দিব্য শৈশবের সেই পুরনো স্মৃতিকাতর উদ্বেগহীন, চিন্তা ভাবনাহীন, ভাবলেশহীন সেই সুন্দর সুখময় স্মৃতিমধুর দিনগুলোতে যেন আবার ফিরে যেতে চাইছেন, সেই স্বপ্নের মতো দিনগুলিতে ফিরে যেতে চাইছেন। কিন্তু তিনি দেখতে পাচ্ছেন সেই সুন্দর দিনগুলি আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে তার স্মৃতিটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে এবং তিনি যেন আবার বর্তমানের জগতে, বাস্তবের জগতে ফিরে আসছেন। অর্থাৎ যেহেতু তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রচুর পরিমাণে অন্ধকার দিক দেখেছেন, প্রচুর পরিমাণে দুঃখ যন্ত্রণা ফিজিক্যালি মেন্টালি পেয়েছেন, এবং সেখান থেকে তিনি বারবার এসকেপ করবার জন্য একটা কাতর তার অভিব্যক্তি বারবার করে তার কবিতার বিভিন্ন কবিতার লাইনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এখানেও তাই দেখলাম। আবার পড়ছি দ্য ড্যাম স্ট্যান্ডস ইন দ্য লং গ্রিন গ্রাস, অর্থাৎ দীর্ঘ সবুজ ঘাসের উপরে, যে ঘাসগুলো স্ট্রেচিং হয়ে আছে, সেই ঘাসগুলো লম্বা ঘাসের উপরে সেই ছোট্ট শিশির সিক্ত বিন্দু অর্থাৎ ওয়াটারি ড্রপলেটস গুলো পড়েছে, অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং টিয়ার্স। কবি সেখানে বলেছে যে যেন সেটাকে চোখের জলের সঙ্গে তুলনা করছে, সেই পুরো ঘন চোখের জলের সঙ্গে। অ্যান্ড ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগনেন্স পাস, এবং সেই সুন্দর যে সুখময় দিনগুলি অর্থাৎ দ্য ওল্ড সুইট মেমোরিজ অল were vanished, all were disappearing from her memory and leaving her in a state of utter despair, utter despondence, utter frustration. And the poet as if hurled back to the days of the present, that is the present hurled back to the life of reality. তাহলে আমরা কি দেখলাম? যে কবি স্বপ্নাতুর হয়ে স্বপ্নের জগতে তিনি প্রথম দিকে গিয়েছে, সেই সুমধুর ল্যান্ডস্কেপ দেখে তিনি আস্তে আস্তে স্মৃতিমধুর হয়ে পড়েন এবং তিনি তার শৈশবের সুকুমার দিনগুলিতে ফিরে যান। কিন্তু আবার সেই শৈশবের সুকুমার দিনগুলির যে স্ট্যান্সটা, সেই মুহূর্তটা, সেই স্প্যানটা তার বেশিক্ষণ লাস্টিং হয় না। তিনি আবার তার বাস্তবিক জগতে সেই ফিরে আসেন এবং আস্তে আস্তে তিনি দেখেন ঠিক যেভাবে সেই ফ্র্যাগ্রেন্সটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, ঠিক একই রকমভাবে সুন্দর বা সৌরভ বেশিক্ষণ লাস্টিং হয় না, কিছুক্ষণ পর পরে সে মিলিয়ে যায়। সে একই রকমভাবে তার সুকুমার স্মৃতিগুলো যেন আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে রিসিভ হচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে এবং তাকে হার্ল ব্যাক করছে তার প্রেজেন্ট লাইফে, তার অর্থাৎ দ্য রিয়েলিটিতে। আশা করি তোমরা কবিতাটা বুঝতে পেরেছো। আমি নেক্সট ভিডিওতে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে যে বিভিন্ন রকমের যে এখান থেকে কী কী ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে অবশ্যই আলোচনা করব। তোমরা কবিতাটা আবার পড়বে, দরকার হলে আমাকে ফোনও করতে পারো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমি আগের ভিডিওতে দিয়েছি, এবং তোমাদের যে কোনো কোয়ারি আমার সাথে শেয়ার করবে। এবং তোমরা সকলেই ভালো থাকবে। শুধু তাই নয়, বাড়িতে পড়াশোনা একদম খামতি করবে না। ফার্স্ট সামিটিভ তোমাদের হচ্ছেই না, সেকেন্ড সামিটের এই কবিতাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমি আশা করছি তোমরা কবিতাটা ভালো করে পড়বে এবং সমস্ত যে সমস্ত কোয়ারিগুলো আছে তোমরা যদি বুঝতে না পারো, নেক্সট ভিডিওতে তোমরা অবশ্যই লক্ষ্য করবে, এবং সেখানে আমি বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন, যত রকমের প্রশ্ন আছে সেটা আলোচনা করব এবং তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো। তখন ভালো থাকবে, বাড়িতেই থাকবে, সুস্থ থাকবে। ধন্যবাদ।